بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج سے چند سال پہلے ہم نے تجوید کورس شروع کیا تھا، جس میں کچھ ٹاپکس کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ مصروفیات کی وجہ سے مکمل کورس اپلوڈ نہیں ہو پایا۔ اب انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اس کورس کو مکمل اپلوڈ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے میم ساکن اور اس کے قواعد۔ پیارے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں میم ساکن کو جاننا ہوگا۔ میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس میم پر جزم ہوتی ہے اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر بھی جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب چاہے میم پر ہو تو میم ساکن، نون پر ہو تو نون ساکن، اور را پر ہو تو را ساکن۔ تو آپ کو اچھی طرح سے اب سمجھ آیا ہوگا کہ میم ساکن کہتے ہیں جس میم پر جزم ہوتی ہے اس کو میم ساکن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب میم ساکن کے جو قاعدے ہیں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی، اگر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے، میم ساکن ہوگا، اس کے بعد کوئی اور ورڈ ہوگا، اس کے اندر اور میم ہوگا، تو ہمیں میم کو میم کے ساتھ ملانا ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جیسے آپ کے سامنے جو مثال ہے، الیکم مرسلون، جب ہم اس میں دیکھتے ہیں اس میں میم ساکن ہے نا، الیکم کا جو آخری جو لفظ ہے وہ میم ہے، اس میں میم ساکن ہے، اس کے اوپر وہ جزم ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ورڈ ہے، دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے مرسلون، اس میں بھی میم ہے۔ اب میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں میم کو میم کے ساتھ ملانا ہوگا اور گنہ بھی کرنا ہوگا۔ اب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو اس میں ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ گنہ کسے کہتے ہیں۔ ناک میں سمپلی آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہو، ان ایزی ورڈز کے اندر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو رکھنا، اس کو گنہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مقدار 1 الف ہوتی ہے، یعنی 2 سیکنڈ تک ہمیں ناک میں آواز رکھنی ہے۔ تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے الیکم مرسلون۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے گا، لہم ما یشاءون۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے لہم میں میم ہے، لہم کا جو آخری لفظ میم ہے اس کے اوپر جزم ہے، اب میم ساکن بن گیا۔ اس کے بعد دوسرا میم ہے، لہم کے بعد ما ہے، ما کا جو پہلا ہی لفظ ہے، پہلا ہی جو حرف ہے وہ میم ہے۔ تو اب ہم میم کو جو پہلا والا میم ہے جو لہم پر میم ہے، اس کو دوسرے میم میں ملائیں گے اور گنہ بھی کریں گے۔ اب اس طرح سے پڑھیں گے، لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون۔ تو یہ ہے پہلا قاعدہ میم ساکن کا، ادغام شفوی۔ اب جو اس کا دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کیا ہوتا ہے؟ اگر اب میم ساکن کے بعد با آئے، پہلے قاعدے میں کیا تھا کہ اگر میم ہوگا تو پھر ادغام شفوی ہوگا، اب یہاں پہ اگر با آ جائے گا، جتنے بھی حروف ہے اس میں اگر با آئے گا، کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد اگر با ہوگا، تو اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں گناہ بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخفاء بھی کرنا ہے، یعنی 2 چیزیں یہاں پہ کرنی ہوگی۔ ادغام شفوی میں ہم ملاتے تھے اور گناہ کرتے تھے، یہاں پر ہمیں میم کے اندر کیا گناہ بھی کرنا ہے، اخفاء بھی کرنا ہے۔
ये दो चीजें यहाँ पे करनी है हमें। जैसे आपके सामने जो मिसाल है मैं आपको समझाऊंगा, इन रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मीम साकिन है ना, रब्बहुम का मीम वो साकिन है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद बा आ रहा है, तो मीम साकिन के बाद बा आ गया। अब यहाँ पे दो चीजें करनी है, इक्फा भी करना है। इक्फा में क्या होता है, होंठ नहीं मिलते, अब हम करेंगे इस तरह पढ़ेंगे, इन रब्बहुम, पहले होंठ खुला रखेंगे, होम, फिर मिलाएंगे, इन रब्बहुम बिहिम, यानी इसमें इक्फा भी करना होता है और इसमें गुन्ना भी करना होता है। अगर अब कोई इक्फा नहीं करेगा बल्कि इजहार करेगा, जैसे मैं पढ़ूंगा इन रब्बहुम बिहिम, खाली गुन्ना किया मैंने, तो ये भी जायज है, लेकिन बेहतर यह है कि इसमें इक्फा किया जाए। इजहार भी जायज है, लेकिन बेहतर अफजल ये है कि इक्फा भी किया जाए। अब दूसरी मिसाल देख लीजिएगा, तरमीहिम बिहिजारतिन, इसके अंदर तरमीहिम जो है, तरमीहिम, मीम साकिन है ना, मीम के ऊपर जज्म है, उसके बाद कौन सा हरफ आ रहा है, उसके बाद बा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो मीम की आवाज होगी इसको नाक में रखना है और गुना भी करना है, इक्फा भी करना है। कैसे, तरमीहिम बिहिजारतिन, तो दो चीजें यहाँ पे करनी होती है, गुन्ना भी इक्फा भी, किसमें, इक्फाए शफावी, इसलिए इसका नाम है इक्फाए शफावी। लेकिन अगर कोई इजहार करेगा वो भी जायज है, अफजल है इक्फा भी करना। तो दो कायदे जो मीम साकिन मैंने पढ़ा है, नंबर एक इदगाम शफी, इसी तरह से जो है इक्फाए शफावी, ये भी आसान है। अब इसका आखिरी जो कायदा है, जो आखिरी कंडीशन है मीम साकिन की, वो है इजहार शफावी, यानी अगर मीम साकिन होगा उसके बाद कोई भी हर्फ आ जाए, लेकिन बा और मीम के अलावा, बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, अगर बा आएगा तो इक्फा शफावी होगा, अगर मीम आएगा तो इदगाम शफावी होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें मीम के ऊपर ना गुना करना है ना इक्फा करना है, बल्कि हमें इसको जल्दी पढ़ना है, हमें इजहार करना है। जैसे हम उर्दू में हम तुम की मीम पढ़ते हैं, किसी को हम बोलेंगे तुम कहाँ गए थे, तो हमने यहाँ पे किसी को हम नहीं बोलते ना तुम कहाँ गए थे, या किसी को हम बोलेंगे, हम गुना भी करेंगे हमने खाना खाया। तो यहाँ पे जैसे उर्दू में हम तुम की मीम को पढ़ते हैं, जैसे तुम कहाँ गए थे, हम खेल रहे हैं, हम गए, तो हम जल्दी पढ़ते हैं ना, इजहार करते हैं। मीम साकिन में बस ये करना है, इसमें इजहार शफावी में कि मीम को जाहिर तो करना है, होंठ तो मिलाने, उसके बाद गुन्ना और इक्फा नहीं करना है, बल्कि जल्दी पढ़ना है। जैसे कुछ मिसालें कुरान पाक की, जैसे हुम फीहा, आप देख लीजिएगा हुम में है ना मीम साकिन, मीम के ऊपर क्या है, जज्म है ना, उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, फा है, यानी बा और मीम नहीं है। बस ये देखना है कि बा और मीम ना हो, अगर बा होगा तो इक्फा शफावी होगा, मीम होगा तो इदगाम शफावी होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना फा, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हमें जाहिर करना होगा, किसको जाहिर करना होगा, मीम साकिन की आवाज को। अब हम इस तरह पढ़ेंगे, हुम फीहा, होंठ तो मिलाएंगे, हुम फीहा। इसी तरह से एक और मिसाल, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, आप इसमें देख लीजिएगा, लकुम में है मीम साकिन, लकुम का जो आखिरी हर्फ है वो मीम है, उसके ऊपर जज्म है। अब मीम साकिन है, जब मीम साकिन होगा अब आगे देखना है हमें कि कौन सा हर्फ आ रहा है, आगे कौन सा हर्फ है, लकुम दीनुकुम, आगे दाल आ रहे हैं ना, मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है, अगली का जो अगला जो लफ्ज है उसमें दाल पहला हर्फ है, अब दाल आ रहा है, यानी मीम और बा नहीं है, मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, अब यहाँ पे दाल है, अब इस मीम को क्या करेंगे, हम जाहिर करेंगे, इसी को कहते हैं इजहार शफावी। अब इसको भी इस तरह पढ़ेंगे, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। तो ये थे इजहार शफावी मीम साकिन की, ये कुल मिला के 3 ही कवाइद है। तो सबसे पहले मैं खुलासा बयान करूंगा कि आज जो हमने पढ़ लिया वो था, एक मीम साकिन किससे कहते हैं, जिस मीम पर जज्म होती है उसको मीम साकिन कहा जाता है। मीम साकिन के 3 कवाइद है, 3 कायदे हैं, हमने तीनों पढ़ लिए हैं। नंबर 1 है इदगाम शफावी, अगर मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ जाएगा हमें गुन्ना के साथ मिलाना होता है और गुन्ना भी करना होता है।
دوسرا قاعدہ جو ہم نے پڑھ لیا وہ ہے اکفا شفوی، میم ساکن کے بعد اگر با آوے اس میں اکفا بھی کرنا ہے اور اس میں گنہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ آخری جو قاعدہ اس میم ساکن کا ہے وہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی میں کیا کرنا ہے؟ میم کو ظاہر کرنا ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ موضوع اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہے، سلامت رہے، امن میں رہے، حفاظت میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔